आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद अष्टादश प्रवासी भारतीय सम्मेलनी आज आरंभ है भुवनेश्वर में। आसंता काली एहाकु आनुष्ठानिक भावे उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुंक आसंता काली ठारू मेघालय और ओडिशा गस्त आरंभ। भारत मालदीप मध्य विभिन्न क्षेत्र में भागीदारी बजाय रखिबा दिगरे कार्य करिबा लागि निजर प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराइले दुई देश। एक देश एक निर्वाचन संपर्कित दुईटी जाक बिल उपरे विचार विमर्श लगी आज नुआदिल्ली रे अनुष्ठित हैला जेपीसी रो प्रथम बैठक। एवं मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट रे भारतीय खेलाड़ी परवर्ती पर्याय को उन्नीत। अष्टादश प्रवासी भारतीय सम्मेलनी आज ओडिशार भुवनेश्वर रे आरंभ होईछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एवं केंद्र युव व्यापार और क्रीड़ा मंत्री मनसुख मांडव्य उपस्थित में यह सम्मेलनी आज आरंभ होईछि। आसंताकाली सम्मेलनीर द्वितीय दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाकु आनुष्ठानिक भावे उद्घाटन करिवे। एथिलागि श्री मोदी आज राति भुवनेश्वर में पहुंचबार कार्यक्रम रहिछि। एथिसहित श्री मोदी थीम पैभिलियन को उद्घाटन करिवे। एहाछड़ा प्रधानमंत्री देशर विभिन्न पर्यटन स्थली बुलिबा लागि प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन रो शुभारंभ करिवे। अपराह्न अधिवेशन में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव प्रवासी भारतीयों सहित विकसित भारत 2047 संपर्क में आलोचना करिबार कार्यक्रम रहिछि। 3 दिनिया सम्मेलन में उद्यापनी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि भाव जोगदेवार कार्यसूची रहिछि। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ଏହି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୁଡ଼ିମାଡାକାଠାରେ 1,85,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍, 20 ଗିଗାୱାଟ୍ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ 1,500 ଟିପିଡି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ୟୁରିଆ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ସମ୍ଭାବନା ଓ ସୁଯୋଗର ରାଜ୍ୟ। राज्यर यह संभावना और सुजोग साकार हेले आंध्रप्रदेश समेत समग्र देश विकसित हो पार। आंध्रप्रदेश विकास करने उपरे प्राथमिकता दे केंद्र सरकार कार्य करुछन्ति। आज लोकार्पण और शिलान्यास होइतिबा जन कल्याणकारी प्रकल्पगुड़िक आगामी दिन में आंध्रप्रदेश को विकासर एक नूतन शिखर में पहुंचाइब बोली प्रधानमंत्री श्री मोदी आशा व्यक्त करिछन्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंताकाली ठारू मेघालय और ओडिशा गस्त करिवे। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେଘାଳୟର ଉମିୟାନ୍ ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମାରୋହର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ସମାରୋହରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିବେ। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी। भारत मालदीप मध्य समन्वित अर्थनैतिक और वाणिज्यिक निरापत्ता भागीदारी बजाय रखिबा दिगरे कार्य करिबा लागि दुई देश निजर प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराइछंती। आज नुआदिल्ली रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं तांकर मालदीप प्रतिपक्ष मोहम्मद घसान माउमुन विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में करिथिबा द्विपक्षीय आलोचनारू एही सूचना मिलिछि। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ନିୟମିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଳଦ୍ୱୀପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଉମୁନ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ, ମାଳଦ୍ୱୀପର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ 3 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେ ଗୋଆ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଭାରତ ଓ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ, ଭାଷାଗତ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାରତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତିରେ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ 2ଟି ଯାକ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଲାଗି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଜେପିସିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ 129ତମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2024 ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2024। ଏହି ବୈଠକ ଅବସରରେ ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜେପିସିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ପିପି ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ, ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହାପରେ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। 39 ଜଣିଆ କମିଟିରେ ଲୋକସଭାର 27 ଜଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅମରଜିତ ସିଂ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ ଏନ୍ସିସିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଶିବିର 2025କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖିବା ଦିଗରେ ଏନ୍ସିସିର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଦେଶ ଗଠନ ଲାଗି ଏନ୍ସିସିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ନିମନ୍ତେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବା ଲାଗି କିଶୋର ତଥା ଯୁବବର୍ଗ ଏନ୍ସିସିରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ଶ୍ରୀ ସିଂ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଦେଶଭକ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ। ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ଙ୍କୁ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ମହାକୁମ୍ଭ 2025 ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବନୀତ କୁମାର ସେହଗଲ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗୌରବ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଦୂରଦର୍ଶନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଲିୱାଲ ଗୌର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଲେସିଆ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏଚ୍.ଏସ୍. ପ୍ରଣୟ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଆଲାଲମ୍ପୁରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଣୟ କାନାଡାର ବ୍ରିଆନ୍ ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ 21-12, 17-21 ଓ 21-15 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଚୀନର ସି ପେଙ୍ଗ ଲିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ମାଳବିକା ବଂଶୋ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାଳବିକା ମ୍ୟାଲେସିଆର ଜିନ୍ ହୁଇ ଗୁହଙ୍କୁ ଆଜି 21-15 ଓ 21-16 ସେଟ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ଧ୍ରୁବ କପିଲ ଓ ତାନିସା କ୍ରାଷ୍ଟୋ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସୁଙ୍ଗ ହ୍ୟୁ କୋ ଏବଂ ହେ ଓନ୍ ୟମ୍ ଯୋଡ଼ିକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ 21-13, 21-14 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିର ଚୀନର ଚି ଝାଙ୍ଗ ଓ ସିଙ୍ଗ ଚେଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଆସାମର ଦିମା ହାସାଓ ଜିଲ୍ଲାର ଉମ୍ରାଂସ କୋଇଲା ଖଣିରୁ 21 ଜଣ ପାରା ଡାଇଭର ଅଟକି ରହିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ନେପାଳ ଗଙ୍ଗା ବାହାଦୁର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏହି ବନ୍ୟାପ୍ଲାବିତ କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ସେନା, ନୌବାହିନୀ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମେଘାଳୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଭାରତ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀ ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଲେ ଦୁଇ ଦେଶ।
ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ NewsOnAir.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।